40 seconds remaining in round number 3. Oh! Look at Hanada! He's just 京口のコンビネーション相手も京口のボディに右ストレートSa bayan na kung saan isinilang ang ating pambansang kamao na si Pacman, ay may isang bata na lumaki na bitbit ang pangarap na maging isang boxing champion. Ito ay si Vince Asuncion Paras. May pagkakataon na naturuan pa nga ito ni Coach Freddy Roach. Kaya naman pagpasok nito bilang isang professional boxer ay sunod-sunod agad ang naging panalo nito at nakuha pa niya ang WBO Asia Pacific Youth Light Flyweight title. At dahil sa undefeated na kartada ay nabigyan agad itong si Vince Paras ng pagkakataong makalaban para sa world title. Dumayo at lumaban sa ibang bayan sa unang pagkakataon, ito ay sa bansang Japan. Nakalaban niya ang undefeated defending IBF World Minimum Weight Champion na Hapon, ang kilabot na knockout artist na si Hiroto Kyoguchi. Isang matinding laban ang hinarap ni Vince Paras sa Japan. Bagamat lihado siya sa mata ng karamihan, ay di nagpatinag ang Pinoy. Sinabayan ang knockout artist na Hapon hanggang sukdulan at nakuha pa niyang mapabagsak ang defending champion. Pero di ito naging sapat para manalo at makuha ang titulo. Natalo pa din ang dayong Pinoy sa pinakaunang pagkakataon via unanimous decision. 見事判定勝利2度目の防衛戦 Dumaan ang ilang taon ay may dalawa pang di-kalibre at knockout artist na mga Hapon ang nakalaban nitong si Vince Paras. Bagamat kilala ang mga Hapon na matibay, magaling at talagang malakas, ay pinakita ni Vince Paras sa laban kung gaano siya katigas. 40 seconds remaining in round number 3. Oh! Look at Hanada! he's just letting him hit. Pareho niyang na-upset ang dalawang Hapon, kaya naman sa loob ng 6 na taon ay muling magkukross na ang landas ni Vince Paras at ng Hapon na pinakaunang tumalo sa kanya, ang subok na sa tibay na si Hiroto Kyoguchi. Gagawin ang nasabing laban sa bansang South Korea ngayong May 11, 2024, 10 rounds non-title fight. Aasahan na isang matinding bakbakan ulit ang masasaksihan ng karamihan. Sa loob kasi ng 6 na taon ay sa wakas magsusubukan ulit ang dalawa kung sino ang mas magaling, matibay at malakas sa kanila. Makakabawi na ba sa rematch itong si Vince Paras? Pero bago ang nasabing pangalawang pagtutuos, ay muli muna nating balikan ang naging unang laban ni Vince Paras kontra Hiroto Kyoguchi, ang laban na kung saan napabagsak ni Vince Paras ang Hapon sa laban pero natalo pa din siya sa bakbakan. Nangyari ito noong May 20, 2018 sa Ota City General Gymnasium sa bansang Japan. 世界ミニマム級タイトルマッチ京口紘人の2度目の防衛戦が始まりました。オレンジ色のグローブ、緑オレンジのトランクスがチャンピオンの京口紘人、渡辺ボクシングジム。赤いグローブ、赤白のトランクスが挑戦者のフィリピンからやってきた19歳ビンス・パラスです。さあ今日はどんなところをポイントに見ていきましょうか。お互い KO 率高いですから、はい、そういったところで打撃戦になるのかなと思います。そこはちょっと楽しみですね。京口の KO が9戦9勝 7KO ですので 78%、 そしてビンス・パラスですが13戦13勝 11KO ですから京口を上回る85%さんありそうですよね。そうです、特にパラス選手の方は、やっぱり1個上の階級から落としてきてますから、パンチがそこでキレがさらに良くなるのか、もしくは逆にちょっと動きが遅くなってしまうのか分かんないんですけども、そこら辺が刺していく左ジャブを返すパラス、左ジャブ右フック、それを詰めていった京口です。前半から内山さん、京口が左ジャブ小気味よくついていっています。そうですね、でもパラスはちょっと結構ぐいぐい前に来るんで、まだ京口もだいぶ警戒しながら待ってるところですね。しっかりとガードを両者上げている、右ボディを狙ってきたパラス、左ジャブ調子よく出てくるといいですね。今ですね、ワンツー、右ストレートショートで当たりました。左ボディを両者ともに得意なパンチに上げています京口とパラスです。体勢を低くしていく、ガードは決して下げることはない京口、パラスもしっかりとガードしている。本当すごい出てますね。おっと両者左ボディを狙っていきました京口、左右フック空振り、右左を合わせていきます。今日ちょっと2人ともパンチの打ち方というか、出すタイミングが大体同じぐらいな感じですね。両者ともに左が交差する、右が交差するような展開、大振りになった左ジャブ連射ビンス・パラス、第2ラウンドが始まりました。
このパラスに対して京口は日本にはいないハングリーな選手、年下ともそして無敗の相手とも戦うのは初めてという京口です。全勝対決ということになります。強い挑戦者、さあ積極的に内山さん普段だったんですけど、京口の方がパワーも今のところ見るとある感じですね。左ボディー、これが京口の魅力の一つ、左ボディーです。ワンツーパラス、左アッパー、左ボディー。的確に京口の方がまだ的確になってますね。最初にボクシングを教わったのは辰吉丈一郎さん、その辰吉さんから教わったというマイク・フィッツジェネラルドアメリカ、アルフレード・ポランコメキシコ、ネビル・ポッツ南アフリカの3人です。ビンス・パラスですが13戦13勝、KO 率が8。まず内山さん、第1ラウンドそして第2ラウンド途中、左ボディー、京口の立ち上がり、そしてパラスの立ち上がりご覧になっていかがでしょう。京口はすごく落ち着いてますし、パンチも的確になってるのですごく立ち上がりいいと思います。右ストレート、左フック、空振り、おっと左、これはスリップです。京口の指導します井上トレーナーは対策としては足、さらにはジャブという2点を挙げていました。ボディ打ちが両者ともに得意、ボディパンチャー同士の戦いになるのではないかと予想を立てています。右アッパー、右アッパー、左フック、コンビネーション。19歳のパラスです。左ジャブ、左ジャブ、ジャブがいいですね。京口のジャブがまた重そうですよね。あれが当たってくると本当に他のパンチもガンガン当たり出すんで、とにかくジャブ当たるうちはもうジャブをバンバン当てるべきです。パラスもボディ、大晦日から特に今回は右ストレートの精度を上げてきたという京口です。右アッパー、左アッパー、右ストレート、アッパーすごく今日は打ってますね。当たってますね。残り10秒切っている、落ち着いている京口、リズムを取っていくパラス、左ガードした、ワンツー、第2京口対パラスのタイトルマッチ3ラウンドを迎えました。赤いグローブ挑戦者のビースパラスですが、幼少期は貧しく一時はゴミを拾って生活、父が目の病に侵されまして、ふるさとの英雄パッキャオに治療費を肩代わりしてもらったことをきっかけに、内山さん、第2ラウンドここまでご覧になっていかがでしょう。京口のボディからアッパーとかああいうのがすごくスムーズに出てるんで、当たってますからすごくペース的にはいいですね。でやっぱりパワーの差もだんだんちょっとずつ京口の方が右ストレート、そうですね。パラスはミニマム級の選手を相手にするんで、やっぱりパンチはライトフライの選手よりも弱いと思ってるかもしれないんで、そこら辺には自信持ってると思うんですけど、京口パンチありますから、身長およそ3センチ差、リーチはほとんど同じですが驚異、京口にいきますね。杉山さん、京口陣営のインターバル中ですが、まず攻撃に関しては相手がガードしている中でもそこから打っていこうと、そうすればタイム大きいので、ちょっと出たところにジャブを合わせると相手がそのままジャブが思いっきりのけ取るっていう感じになりますから、すごくジャブは出した方がいいですね。そして京口サイドとしてはもう相手のパターンというのはフックフックと見切っているという、結構打ち合いの時に相手も無理やり打ってる感じはあるんで、ちょっとバックステップなんかするとすぐ空振る感じはします。確かにフックの割合がパラス多いような印象があります。左、ただ激しい両者ボディへの打ち合いになっている。左フックは京口、左ボディ聞いたかな。少し下がったパラス、少し手が止まったか、ちょっと右ボディ来ましたね。左を返す、ボディを嫌がっているパラス、左を返していく、左のフックがあった京口か。内山さん、この辺りのダメージどうでしょうか。ボディは効いてると思います。左ボディ、残り10秒、第3ラウンド、左ボディ、左フック、京口のコンビネーション。相手も京口のボディに右ストレート、狙ってましたね。京口がここで第3ラウンド終了、京口まさかのダウン。今ボディベントになりすぎちゃったんで、相手もそのボディも来るってずっと分かって、それで今対応して打ち返したんで、フリーノックダウン制、スタンディングダウンを取りません。途中採点の公開はなし、グローブは日本製の8オンスです。偶然のバッティングにより試合続行不可能な場合は4ラウンドまではドロー、それ以降は採点による判定となります。ないですと答えました。じわじわ攻めていこうという、そんな指示です。伊藤隆介アナウンサーからのリポートが入りましたが、内山さんもやはり同じくダメージはそこまでないと。ダメージはないと思います。本当にちょっとバランス崩して体勢悪かったんで、そのまま後ろに倒れた感じですね。ここからの立て直し、京口どんなことが求められていますか。また落ち着いて、リング上では険しい表情に変わっている。そのパラスが京口からダウンを取りました。京口距離を詰めていく、左ジャブからここからどう立て直していくか。京口、パーアッパー、もう一度右
そうですね、ジャブ当たるからやっぱり相手も警戒するんで、アッパーが入ったりとかもするんで、はい、用の京口、左ジャブ、右ボディストレートはパラス。ワンツー、もう一度、京口。最強を証明しなければいけない、ミニマム級で最も強いと証明しなければいけないと話をしていた京口です。だからこそより強い相手により強いボクシング。左フックかわした、左ジャブ、リズムを作り直していく京口博人。第4ラウンド終了です。第5ラウンドが始まりました。オレンジ色のグローブ、緑とオレンジのトランクスがチャンピオンの京口博人、そして赤いは大阪商業大学高校のボクシング部のカラーであり、そして自分自身のソウルカラーだと話をしています。ボディを2つパラス。さあボディを狙ってくるパラス。まだまだ一発一発力強さがあります。内山さん、序盤戦4ラウンドを終了して、ここまでの印象いかがですか？相打ち狙ってきてるんで、そこはまだ全然油断できないです。左京口です。杉山さん、そのあたり京口本人も感じているようで、相手はジャブを嫌がってる感じがするけれども、その被弾は覚悟という印象でカウンターを狙ってきているようだと、しっかり相手を見ているんですね。そうですか。後半から効果的に京口当たってみ左ボディ、これがパラスの得意なパンチの一つ。左フック返した京口、右ボディ左ボディコンビネーション、左ボディパラス、左当てた。しかしボディを一発一発重いパンチを振ってくる。左右ボディ、右ストレート、左ジャブ、ジャブはいいですよ、本当に。はい、バンバン当たるんで。やはりこのジャブというのがキーポイントになりそうですか？ジャブってやっぱり相手の集中力とか、はい、左が当たったぞ京口、前に行く。しかしパラスもボディに腹にメカを脇腹へ、左ボディもう一発。さあ動きが変わった、京口反応してどうでしょうか？内山さん、少しパラスの動き止まりましたか？やはりボディがやっぱり警戒してますね。残り30秒、ラウンド。パラスやっぱ狙ってますよ、しっかり見ながら。はい、左アッパー京口、左アッパー3つ続けていきました京口です。体勢を振っていく。ワンツースリーとパラスが3つ。右フック、左ボディパラスです。右ボディ、第6ラウンドが始まりました。試合の前には京口は4ラウンド5ラウンドあたり中盤行った方がいいですね。パラスも相打ちすごい狙ってきますんで、無理やりまだ打ちに行かなくても大丈夫だと思います。パラス自身のスタミナ、それからダメージという点にはどう見ていらっしゃいますか？スタミナちょっと落ちたかなっていう風に感じたんですけど、やっぱり打ち合いになってると強いですね。結構コーチに負けないで打ち合ってくるんで、まだパワーもだいぶ育ててますね。もともと貧しかった生活、右ストレート京口、その中でゴミを拾って生活、そして自分の拳だけでここまで成り上げるパラスです。ただ京口はもっと先を見据えている。より強い相手とミニマム級最強を証明するために踏み込むか。それでもやっぱり、結構打たれてるんですけど、ガードもやっぱしっかりしてるんで、なかなかそうガツンとまともにプレッシャーをかけに行く京口、ここでギアを入れてきた。パラスのボディ、右左コンビネーション、右左左ボディ、右左、さあ左アッパー京口、右ボディパラスの右ボディでした。パンチを返していく。しっかりとこの辺り左ボディアッパー。さあこの辺り内山さん、ちょっとパラスがギアッパー空振り。左京口、左を突き合う。右アッパー京口、左アッパー京口、左ボディ京口、左動きが止まった、下がったパラス、右アッパー左ボディ京口です。もうちょっと無理やりに行くとまだ相手も狙ってくるんで、左ボディの連打、激しいボディ。24歳京口博人、19歳のビースパラス、 IBF 世界ミニマム級タイトルマッチ第7ラウンドが始まりました。京口の大晦日の試合の時にも内山さん、京口の右ストレートについて言及されていましたが、もう一つ赤いトランクスが挑戦者のビンスパラス、フィリピンです。左ジャブ、左ボディ京口でした。左フック、体を入れ替えて左ボディ強烈パラス、下がった。いろいろトレーナーしてました。攻撃に関しては内山さんからもありましたジャブ、ストレート、細かいのをいくつか入れた後に強いの一発入れるとか、少し折ります。ジャブは出してはいますが、ワンツー左ボディを狙ってきたパラス、距離を取る。右ボディ振るってきている。試合での IBF 世界ミニマム級タイトルマッチ、
ピオンが京口博人。少しオープンっぽく当たっちゃって、芯にストレートを当てるためにはあとどんなことが必要になってきそうですか？まあ自分でやっぱりそこを意識するしかないんですけども、ただちょっと距離感というか、左京口でした。左ジャブからコンビネーションつなげられるか京口。体を振っていく右ボディパス、ジャブ、パラスのパンチが届かない。強弱つけてるとか全然いいです。ジャブは全て当たっている京口。京口の左の膝は届いている。さあ京口詰めてきたところ、一気に来たパラス。右アッパー連打です。一気に力をためるかのように相手を待っているパラス。そしてジャブでリズムを作っていく京口だと思いますけど、ただまあ結構相手も本当に打ち合い強いですから、あんまり無理にパスがいついたのが良くないので、もらってますけど、彼ですね。京口はジャブ、ボディを狙っていくパラス。一発右ボディ狙っていくパラス。京口のパンチが当たりました。左ボディ出したところ、第8ラウンド終了。KO と疎遠というミニマム級のイメージを変えたい。パワーボクシングがして井上トレーナーもいつかこのパラスと手を合わせるのではないかと縁を感じていたそうです。右ストレート、今のパンチはどうでしょうか？いや、今のいいですね、すごく、いい狙いだと思いますよ。相手今ボディにちょっと集中したので、右フックやったら顔も当たるようになってました。右フック京口です。ダウンを1個取られている京口。左フック、パラスのボディを狙っていく。右アッパー、左フック京口、左ボディを返すパラス。歯を食いしばっているパラス。苦しい。2発、左ジャブ、細かく顔面に入れていく。左フック、2つ返したパラス。左フックが当たった京口。左フック強烈。右を返していったパラス。右アッパー、もう一度左フック京口。京口に対戦が飛んでいる。大学総合体育館9ラウンド終盤を迎えた。ここで崩れるような形。ちょっとだいぶ疲れてますね。あとは京口としてはこれを継続することでしょうか？そうですね、あとはもう気持ちの勝負ですよ、本当に。IBF 世界ミニマム級タイトルマッチ、前哨対決のミニマム級のタイトルマッチ10ラウンドに入りました。オレンジ今結構やっぱりインターバルでだいぶ回復してくるんで、まだまだ油断できないんで、まあジャブついて戦っていけばいいかなと思うんですよね。やはり変わらずジャブからそうですね、ずっとお互い打ち合っても結構相手も踏ん張って頑張ってくるんで、やはりこう見えないパンチというか、油断した時に当てるパンチがすごく効きますから、そういったものもあるんで、やっぱりあんまり踏ん張らない対応にした方がいいかもしれないですね。となると、しないようにして、接近戦でしっかりブロックしながらやっぱりジャブ当てていけばいいと思うんですよ。相手が入ってこないように。左口です。パラスがパンチを集めていく。かなりがむしゃらではありますが、一発重いパンチからず京口耐えている。至近距離、左フック、右ストレート、足って1回振ってしまうと、そこから何やってもダメなんですよ。なので、右ストレート、やっぱコンビネーション、ラッシュを見せていく京口。足がつりそうな限界の中で、それでもパンチを集めていく。この伸び方、しかしパラスも耐えている京口。当たっていく、右ストレート、西野さん、当たってはいると思うんですけど、当たってますよ。パラスも手が入ってますね。ちょっと打たれづらいですから、全然もう勝負諦めてないんで。非常に打たれ強いパラス。京口のパンチがこのラウンドだけでも何十発と決まってはいますが、それでも耐えている。なんとかこのラウンドを乗り切ろうとしている。激しい京口のラッシュ。11ラウンドが始まりました。京口博人9戦9勝、ビースパラス13。いや、結構当たってほしかったんですけど、やっぱりこうおでこだったりとか、ちょっと頭に当たることが多かったんですよね、パンチが。なんであれが顎に本当入ればもう倒れてますよね。ビースパラスもやっぱすごい練習してきてますよね。1分間でさっきあんなにガレスさんにそのやりするっていうのはなかなか難しいですよ。フィリピンでは期待のホープですよ。相当走り込んだりとかしてるなっていう話してますよね。足が止まることはパラスもありません。案を一つ取っているのは挑戦者のパラスです。右アッパー、
左アッパーはパラス。いや、パラス元気ですね。はいパンチまだ力残ってますよね。そうですね。このラウンドワンツー。京口の方がしっかり見極めて左ボディを。その前にプレッシャーかけることが大事ですね。はい。左。やっぱ無理やりバックステップ下がったりすると結構足の疲労にきますから。はい左ジャブ。リズムを作りたい。まもなく11ラウンド。ここで終了。残るラウンドはラスト、12ラウンドが始まりました。右足がつきそうだというリポートも入りました。パンチの繰り出す回数も減ってきているような印象がありますが、ワンツーを見せました。パラスは積極的に足を動かしていく。ボディを狙っていく。左ボディ、左ボディガードした京口。ワンツー。パラスのコンビネーション、まだ出せる余裕とスタミナがあります。パラスの本当に手出ますね。そうですね。手数で残り1分30秒切っている。右ストレート。もう一度右。京口。ボディ2つ。なかなか顎とか入らないんですよね。ワンツー。さあ左。京口のパンチでした。チャンピオンとして右アッパー、左アッパー、大晦日についてかなり疲れてますね。だいぶ疲れてます。はい。今日チャンスですよ。落としてきた。リズパラスに対して京口、渡辺パワーを見せている。右ストレートもう一度。